بسم الله. إلهي نسألك بالاسم الأعظم جاهل إلهي نسألك بالاسم الأعظم جاهل نبي بسم الله مولانا ابتدينا ونحمده نعمه فينا توسلنا به في كل أمر غياث الخلق رب بالأسماء إمام مسونا بكل كتاب أنزله تعالى توسلنا ونذنا وكل الأنبياء والسالين وآلهم مع الأصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين للطوائف الأملاك ندعو بأجمعين بأمر الله طرا وكل الأولياء والصالحين أخص به الإمام حقا وجيه الدين تاج العارفين رقى في رتبة التمني مرقى شريعة واليقين عيد رسل قطب أجله عن القلب الصدى ديكين عفيف الدين حقا منا وبه اقتدينا ولا ننسى جل عارضينا أبا بكر إماما حباه جاها مكينا بهم ندعو إلى المولى تعالى لين يؤم الحاضرين ولطف شامل ودوام سترين لين مذنبين بتحصيل عظيم بحول الله لا يقدر علينا والله مسبول علينا وعين الله ناظرة
إلينا صلاة على محمد شفينا إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا والمسلمين يا أرحم الراحمين. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا شفينا قرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه أجمعين، ثم إلى أرواح كب سادتنا أولياء المقرب في مشارق الأرض إلى مغاربها برها برها، خصوصا سادتنا أولياء المقرب أهل المعلى لقي أهل زنبل فرد قدر أجمعين، أهل حضرموت قولوا مجيم سوسن سين مهاجر الله مسافر الله مسافر سن عظم في المقدم أحمد بن علي بعان وسن عبد الرحمن السقاف وأولاد جميع وصوله وجميع سادتنا على بهذه، ثم إلى أرواح كافة المعالي كتب النافعة مصنف كتب النافعة مشايخ الحضر والأذكار والأوراد والأحزاب والمنظومة والصلوات والدعوات والنجاة كلهم مجيم سوسن قرأنا كتبهم وأورادهم وأحزابهم ومنظوماتهم صلواتهم دعواتهم ونجاتهم في معهدنا في مجلسنا هذا خاصة في أيام فأوقاتنا والسنة الإمام الحبيب البركة أبي بكر العدني بن عبد الله القدس الأكبر وأبيه وأمي مشايخه مشايخه وأقران أصحابه وأحباب الطلاب بتلامذته أولاده أجمعين، ثم إلى روح الحبيب محمد بن حسين بن عبد الله بن شيخ الحبشي صاحب الكتاب أن الله وأبيه وأمي مشايخه وأقران أصحابه الطلاب بتلامذته وأولاده وذريته، وإلى أرواح كابت أولي مقدار هذا البلد علي فلما دار السلام كلهم أجمعين، خصوصا صاحب هذا الدار الإمام الحبيب البركة عبد الرحمن بن محمد المنور وأبيه وأمه وأولاده الجميع وذريته والمتقدم من هذه الحارة من العلماء والأولياء والصلحاء والصديق المقربين أجمعين، ثم إلى روح السيد الحبيب جعفر بن حسان بن محمد بن سليم المنور ووالدينا ووالديكم وأنتم عماتكم وأمات المسلمين أجمعين، أن الله يتغشاهم برحمه واسم الجنة، الله يدخل في قبورهم روح والريحان والبشارة والأمن والشتى والرضوان، اجعل قبورهم روضة من الجنة، الله بركته يفتح علينا عليك فتوح العليم فكنا في الدين ويلمنا عليكم تعويل زقنا التقوى والاستقامة واختلالنا لكم السلام الخاتمة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما، اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهامك إلهام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم، اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك وجودك يا أرحم الراحمين، يا من وفق أهل الخير وأعانهم عليه، فإن اللهم الخير وإنا عليه. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبايب وبابات حاضرين حاضرات إخوان أخوات رحمكم الله حفظكم الله وفقكم الله. Jamaah Majelis Taklim Ketiaman Al-Habib Al-Barakah Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Munawwar yang kita semua insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu ya Rabbana, lakal hamdu ya Karim. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita, memilih kita untuk diberikan kemuliaan, diberikan ampunan, diberikan rahmat, diberikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan didatangkan kita di majlis yang penuh berkah ini. Dalam keadaan kita yang penuh dosa, insyaallah keluar dari majlis ini kita didapatkan, kita dibersihkan Allah dari segala dosa. Dan mudah-mudahan dengan berkat ini majlis pun, dengan berkat rumah ini kita diberikan Allah kemudahan untuk mencapai cita-cita kita. Hajat kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Habaibul kiram hadirin rahimakumullah, tak terasa kita sudah masuk hari ke-14 malam ini, malam ke-15 bulan Rajab. Setengah bulan Rajab telah kita lewati. Ya Rabb, mudah-mudahan
setengah bulan yang kita lewati bersama daripada bulan Rajab ini mendapatkan nilai yang tinggi di sisi Allah. Apa yang kita istighfarkan, kita mohonkan ampun dari Allah, mendapatkan ganjaran ampunan dari Allah SWT. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ibadah-ibadah sunnah dan zikir, tilawah Al-Quran, sedekah dan lain-lain menjadi amalan yang makbul di sisi Allah SWT. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan sisa daripada bulan Rajab yang masih tersisa 15 hari Allah jadikan lebih berkah dari yang sudah kita lewati. Kita ditambahkan lebih oleh Allah taufik dan inayah sehingga kita lebih banyak dan lebih sungguh-sungguh dan bertaubat kepada Allah, lebih sungguh-sungguh untuk membanyakkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita kelak insyaallah dipertemukan dengan bulan Sya'ban yang penuh berkah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Baiklah ikhwani hadirin rahimakumullah, habaib dan kiram. Sebelum kami mulai menyambung bacaan, di sini minta dikit nak ngerepot ke barangkali sama sahibul bait. Kami ingin mengajak ikhwan hadirin hadirat ummahat juga untuk bersama-sama kita donasi, mengumpulkan sedikit dana untuk membantu pembangunan kelanjutan pembangunan Pondok Pesantren Nurul Mustafa di Talang Keramat, pesantren yang diasuh oleh Habib Muhsin bin Hasan bin Husin Baftain dan saudara beliau Habib Mustafa. Mereka punya bangunan mungkin sudah 2 tahun lebih barangkali terhenti pembangunannya, dan ini ada niat untuk melanjutkan pembangunan lantai 2 daripada pesantren tersebut, dan alhamdulillah santrinya pun bertambah dan kita sudah konfirmasi dan beliau dengan senang hati. Mudah-mudahan yang kita berikan walaupun sedikit berkahnya lebih, karena kita dari jamaah majelis ibu-ibu ummahat yang ada rezeki nanti insyaallah minta tolong kepada sahibul bait, kalau PSM lupa nyiap ke kotak tolong disiap ke kotak untuk ummahat, untuk akhwat 1 kotak, untuk di laki-laki 1 kotak. Nanti pas sudah nak keluar dari majelis baru disiapkan di pintu keluar atau di tangga depan. Itu saja himbauan, takut agak lupa untuk ibu-ibu jaturi ya, insyaallah mudah-mudahan sedikit yang kita berikan memberikan berkah. Dan kalau memang ada yang pengen memberikan banyak, bisa hubungi kami lewat kami sampaikan, atau langsung bisa berhubungan dengan Ustaz Muhsin bin Hasan Baftain. Insyaallah ini kita kenal kalau Ustaz kita ini Ustaz muda insyaallah ya, atau langsung antar ke pesantren Nurul Mustafa di Talang Keramat, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil darin amin. At-tasi' sujud marratain. Yang ke-9 daripada rukun salat. Ya, rukun salat sudah kita bacakan sampai yang kemarin, rukun yang ke-7 yaitu i'tidal. Yang ke-8 thama'ninah ketika i'tidal. I'tidal disunnahkan kita mengucapkan kalimat sami'a. Sami'a, ingat ya, bukan sami'ah. Sami'allahu liman hamidah. Banyak kita salah, kita maca sami Allah. Ya, itu harus cepat dirubah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan minggu tadi yang salah sudah ngerubah. Kalau belum, nunggu kapan kita harus rubah. Sami'ah, ya, bukan sami Allah, bukan sami Allah, tapi sami'ah. Ada ain tu. Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd disunnahkan kita mengucapkan paling pendek setelah ucapan sami'allahu liman hamidah kalimat Rabbana walakal hamd. Lebih afdal Rabbana walakal hamdu mil'as samawati mil ardi ma syi'ta min syai'in ba'du. Lebih sempurna lagi Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mil'as samawati mil ardi ma syi'ta min syai'in ba'du. Imam maca, makmum juga maca. Bukan imam yang macam makmum diam, sama-sama kita maca. Kemudian untuk tangan jaga benar, jangan sampai dibiarkan berayun, tapi kita mantapkan. Kalau ada orang yang memang benar-benar tak bisa ngontrol, dia selalu bergerak, maka boleh dia melakukan ketika ucapan sami'allahu liman hamidah, tangannya didekapkan lagi seperti ini ya, seperti ketika sedang berdiri baca suratul Fatihah. Kalau memang dia ngerasa tak pacak nahan tangan, ya, tangannya selalu bergoyang. Daripada bergoyang batal bisa jadi, karena ini kalau sudah ke belakang hitungan 2 maju ke 2 depan lagi 2 kali 2 4. Dalam mazhab Syafi'i 4 gerakan berturut-turut bisa membatalkan salat. Ma'asyiral ikhwan hadirin rahimakumullah, hafizakumullah wa wafaqakumullah. Kemudian kita lanjut ya, sujud
masuk sujud maratain. Itu juga kemarin sudah sempat kita bahas, kita sempurnakan hari ini insyaallah. Sujud merupakan rukun fi'li. Dalam salat di setiap rakaat ada 2 kali sujud di setiap rakaat. Ya, 2 kali sujud. As-sujud marratain wa yashtaratu fihi ay yada'a ba'du basharati jabhatihi ala musalla. Hendaklah dia menempelkan sebagian. Ya, kalau seluruh jelas itu paling afdal. Minimal ada bagian daripada ini yang namanya kening, ya. Sampai sini, ya, dari pinggiran mata kita ini tarik ke pucuk. Sini sampai ke pinggiran mata. Ini namanya kening. Kali ini pelipis. Ya, ini pelipis. Nah, dari bagian ini ada yang menempel di tempat sujud. Artinya kalau ada orang pakai peci model begini, ya, yang mana sudah kita gambarkan, masih ada tersisa di sini. Ya, dia sujud sah. Ya, atau ada orang sekarang masya Allah model jilbab, model baru, jilbab ada ondai sini. Ya, melengkung macam ini. Labas untuk modelnya terserah kamu, ya, tapi jangan diniatkan lebih cantik kami. Nauzubillah, berarti memang niat dijingok wong. Bukan, tapi untuk kita senangnya memang itu lebih lengkap nutupi rambut. Biasa kalau jilbab macam ini baik, kadang-kadang rambut ada yang keluar. Nah, kalau jilbab yang macam-macam itu ya model, tapi kalau diniatkan jadi jangan itu kalau menjadikan apa bagusnya tidak apa-apa. Nah, kalau modelnya melengkung macam ini, dia nutupi kan sebelah sini, tapi di sini masih ada yang terbuka. Masih ada yang bisa untuk dibuat sujud. Ada bagian daripada jidat atau dahi atau kening ini yang bisa nempel di tempat sujud, maka sujud dianggap sah. Afdalnya ya seperti kita pakai kopiah ini, nah, luas, yang nempel di tempat sujud itu luas. Jangan macam kemarin kita gambar ke uang pakai peci macam ini. Tidak ada bagian yang terbuka, tertutup. Kalau dia sujud di sini sejadah, berarti yang sujud pecinya, ya, bukan daripada apa namanya keningnya. Nah, sedikit afan kebetulan terlintas di hati kami ini, sedikit kita keluar masalah peci, ya. Sekarang ini macam-macam. Kadang uang pengen memang niatnya bisnis, ada niatnya dia pengen adanya ghirah, pengen mensyiarkan Islam, tapi kadang-kadang dia tidak pelajari dulu hukum yang dia lakukan itu boleh apa tidak. Macam uang buat peci ada tulisan atau tulisan kalimat ikatan kepala, atau peci yang ada tulisan lafaz la ilaha illallah. Nah, itu kurang pantas sebetulnya. Kalau kita lagi tegak, kita duduk bagus. Nah, pas kita sujud itu kurang pantas. Ya, kurang pantas ketika kita sujud. La ilaha illallah ini di bawah turun. Jadi kalau pacak jangan dipakai kalau nak solat. Nah, bagusnya wong itu tuh tidak usah buat macam itu. Ya, macam juga kita saksikan nih, keluar lagi dari pembahasan. Di batu nisan ada tulisan la ilaha illallah dibuatnya. Niat dia nak mempercantik biar bagus, tapi kalau orang melangkah kaki terlangkah sejajar dengan langkahan, bahkan lebih tinggi langkahan kaki kita. Ada kan model batu nisan model macam itu. Di sampingnya ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ini juga niat bagus tapi cara salah, bukan dapat pahala, bisa datang ke dosa. Jadi tidak pacak, yang penting niatnya bagus. Tidak, niat bagus boleh, tapi harus dibarengi dengan syariat, ya. Taib ikhwan rahimakumullah. Wa wada'a rukbatayhi wa juz'in min butuni kaffayhi wa rijlayhi wa ijtima' a'dha'i sab'a fi anin wahidin. Kemudian sujud ini selain kening tadi harus terbuka, kemudian kita meletakkan lutut dua-dua ni. Nah, disunahkan kalau orang sehat afiat lutut dulu dicampak ke, baru nyusul dua tangan. Tapi kalau orang yang mungkin kegemukan atau ada kendala di pinggang, dia tidak bisa lutut dulu, maka boleh dia tangan dulu baru lutut yang dijatuhkan, itu boleh. Kemudian di sini ikhwan rahimakumullah, beliau menyebutkan ada 7 anggota sujud yang harus kita letakkan bareng. Ketika hitungan tomak ninah itu ketika 7 anggota tubuh kita ini nempel di tempat sujud. Tempat sujud sini terserah nak langsung di ubin, langsung di papan, atau pakai sejadah, atau sejadah di pucuknya ada ambal, di pucuknya ada sejadah. Pokoknya tempat sujud itu tempat kita berdiri untuk sholat, ya. 7 anggota ini kening, 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 perut, jari-jari kaki. Ini harus ditaruh bareng ketika sujud dengan hitungan tomak ninah. Sering kita saksikan ada orang yang ketika sujud ngangkat kaki,
Ada lagi sujud bergaruh kaki sama kaki. Nah, ini bisa jadi sujudnya tidak sah. Sujudnya tidak sah. Ikhwan rahimakumullah, kalau hidung hukumnya sunnah. Hidung nempel di tempat sujud itu hukumnya sunnah. Kalau ditempelkan bagus, tidak ada apa-apa, ya. Mungkin kalau hidung tinju Allah hidung mancung, dia tidak perlu maksa ke diri nempel dewek. Ya, kalau kita memang hidung kita tidak pola mancung, ya kita persalahnya ditempelkan kita punya hidung. Kemudian ikhwan rahimakumullah, di sini beliau menekankan, ya, wa wada'a rukbatayhi wa juz'in min butuni kaffaihi. Nah, di sini juz'in min butuni kaffaihi. Ini telapak tangan. Sesempurna-sempurnanya sujud, ya, seluruh bagian ini nempel di tempat sujud. Seluruhnya. Ini paling sempurna, ya. Kemudian kemarin sudah disampaikan diarahkan ke arah kiblat. Sujud bukan macam ini. Bukan pula macam ini. Tapi arah ke arah kiblat, tidak dirapatkan nian, tidak perlu dimekarkan nian, biasa bae. Wong betino ngapat ke dekat muka, wong lanang dijauhkan dari mukanya. Nah, sempurnanya kalau semua ini nempel. Tapi sudah dianggap sah kalau seandainya sebagian saja yang nempel, sama seperti kening tadi. Misal ada orang sujud macam ini tangannya, ya, dengan ada sebab atau tanpa sebab sah. Misal sebab kebetulan di sini ada luka, ada perban atau luka tanpa perban, yang mana kalau dia tempelkan berdenyit misal, sehingga dia sujud diangkatnya, seperti ini sujudnya sah. Kalau tanpa sebab sah, cuma waktu pengen sensasi baik, ya, pengen dijenguk orang beda dari yang lain, sujud macam ini dia, mungkin ada keturunan laba-laba dia barangkali, ya, macam ini sujudnya sah. Tapi kalau niat main-main haram hukum perbuatannya. Ibadah tak boleh niat main. Jadi misalnya baik kebetulan pas kita nak tertepak, ada kita ragu pecah hitam itu pecah tai cicak, tak mungkin kita tapakan, boleh kita posisi sujud macam ini. Nah, bahkan lebih sederhana lagi, cuma dengan 3 jari sujud macam ini misal, boleh, bahkan 1 jari benar juga boleh. Ini beliau katakan, lihat di tulisan, ya, saya bukan membuat-buat, tapi memang di setiap kitab fikih ngatakan sama. Wa wa juz'in, dan ada bagian min butuni kaffaihi, dari perut jari-jari. Perut jari-jari itu ini termasuklah ini yang nempel ke tempat sujud. Jadi walaupun ada orang sujud dengan 1 jari misal, sah-sah saja. 3 jari sah, ya. Ini cerita misal, naudzubillah, zaman kampanye kemarin tu, saking fanatik dia tadi nak mela nomor 1 sampai sujud macam ini. Yang nomor 2 sujudnya macam ini. Misal baik. Ya, kalau secara hukum baik tanpa ada niat bermain atau niat-niat yang bodoh, sah-sah saja. Ya, sah-sah saja. Tapi kalau ada sudah campur di situ niat main-main, haram perbuatannya. Ulama ada yang mengatakan haram plus batal. Ada yang mengatakan haram walaupun tidak batal. Nauzubillah. Ini sebagai kita tahu, ya, barangkali ada ya macam misal, ya, kamu orang betina, ini betina penting tahu ini ngapa? Barusan pakai henna. Wuduk masih punya ustaz, kami nak solat mak mano. Kalau kami tempelkan henna ni rusak. Oh, lebih cinta henna daripada sempurna sujud kamu, pintar. Ya. Sempurna sujud lebih afdal daripada henna tadi. Tapi katakanlah, pelah, ya, kita agak sedikit ada, yalah, toleransi barangkali, ya. Nak zuat, nak pengantin, ya. Kebetulan dia tadi itu sudah terpakai henna. Nak solat kebetulan masih punya wuduk. Jangan cegah solat. Jadi mak mono nempel ke tak boleh. Kami ni kalau nempel ke usah, ya dah usah nempel, ngenjit tangan kita. Tangan kita ngenjit. Boleh. Ngenjit kebetulan ustaz, mak mono ustaz ini 3 jari ni ada juga, tinggal 2 jari. Ya sudah 2 jari. Kamu lagi sujud foto. Ya, biar tahu nak buruk nak sujud kau tadi gara-gara nak. Taib, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Taib ikhwan rahimakumullah. Wa juz'in min butuni kaffaihi wa rijlaihi, dan juga kaki, butun asabi' rijl. Tadi sudah digambarkan kemarin, ya. Jadi macam ini nah, ditekan. Nah, mungkin 5 jari tak sampai, biasanya kelingking agak pendek tak nyampe, atau jempol tak nyampe misal. Tahu tidak bisa 5-5 tidak apa. Ada 2 atau 3 bahkan 1 pun jadilah. Yang ditekan yang nempel. Jadi bukan lurus macam ini. Apalagi nekuk macam ini. Nekuk macam ini sebagian ulama mengatakan tak sah. Ya, ada yang mengatakan makruh. Maka sempurnakan. Paling buruknya macam ini, afdalnya nah ditekan, ya, jari-jari ini, perut jari-jari kita tertekan di tempat sujud. Hakada afdalnya ikhwani rahimakumullah.
Nah, ma'asyul habaib ubabat hadirin rahimakumullah. Wajtima'ul a'dha' sab'a fi anin wahid. 7 tadi harus serempak bareng, nempel, artinya ada saat yang mereka ini semuanya nempel. Ya, semuanya nempel dengan hitungan tomak nina. Jadi kalau ada orang ini subhanallah penyakit kadang-kadang ada setiap sujud ngangkat jari, ngangkat kaki dia. Sujud ngit. Ya, ngangkat 2 jari tadi tu. Sudah nak tegak, campakkan jempol tegak. Ini naudzubillah, buruk solatnya, tidak sah solatnya. Tapi kalau misal dalam proses sujud itu dia sudah sempurna 7, sudah sempurna dengan kadar tomak ninah, lalu dia ngangkat sikok kaki, sah. Penting sudah menjalani tomak ninah tadi dengan 7 anggota yang sama-sama nempel di tempat sujud. Sedang sudah nempel tadi sudah, kalau dia maca subhanallahil a'la bihamdi, pas maca yang kedua gatal, bergaruk dia bukan gakuk, sekali beget sekali. Itu tidak batal, tapi kalau sudah bergaruk nian ya batal gerakan seperti itu tuh. Nah, jadi harus tomak nina 7 anggota ini nempel ke tempat sujud. Tayyib, ikhwan akhwati rahimakumullah. Wa tasaqul ra'sihi. Nah, ini penting perhatikan juga. Sujud itu kening harus ditempel, ditekan, bukan neken yang mana artinya jangan nyantel. Ada orang maaf naudzubillah seding salat dengan ngit nempel dengan ngangkat langsung. Pecah ayam matuk padi tuk tempelkan, tekan. Seandainya kalau kamu tuh kening kita berkeringat atau basah, misal kita sujud di lantai itu ada debu itu akan pindah ke kening kita. Ya, seperti ini gambaran ketika Rasulullah SAW salat bersama sahabat, waktu itu hujan. Lalu mereka salat, waktu zaman Nabi belum ada karpet, belum ada sejadah belagak, sujud langsung di pasir itulah. Habis salat semua kening mereka putih, menampakkan di situ kalau mereka sujudnya benar-benar nempelkan dia punya kening di tempat pasir tersebut. Jadi ditekan, ya, ditekan. Kalaupun misal ada orang yang betul lagi sakit kepala, kalau lama dikit berdenyut, tidak perlu lama, yang penting kadar tomak ninah, tekan, langsung angkat setelahnya. Ya, tekan. Taib ikhwan rahimakumullah. Untuk anggota sujud, ya kita sempurnakan dulu. Wa tasaqul ra'sihi, jadi ditekan kita punya kepala, ya, jangan nyantel. 7 anggota tubuh ini nempel kalau ke tempat sujud. Wa adamul hawi li ghairi, hendaklah tanpa ada, ini sudah kita ulangi dari kemarin-kemarin. Sujud benar-benar niat sujud, bukan niat yang lain. Ya, dong sujud niatnya bukan niat sujud. Misal gambarnya terserah nak mana macam kemarin bela ya, kali ya. Pas dia tadi belum sujud, toto nyingok adung nyagi dia nak mayang, nak nuntut utang. Ya, langsung sujud saking tadi nuluin imam belum sujud, lah sujud duluan deh. Imam belum sujud, lah sujud duluan biar ada kejingokan misal. Nah, sujud wong ini jelas bukan karena sujud, tapi karena belagi dari biar ada terjingok oleh wong yang nak nyari dia untuk nagih hutang tadi misal. Tak sah sujud itu. Dia harus ulangi balik lagi tegak badannya, baru dia sujud kelah lagi. Hakada. Wartifa asafili ala aali, dan hendaklah ketika sujud itu bokongnya kita ni lebih tinggi dari kepala. Kepala harus lebih rendah. Ya, tak boleh kepala itu sejajar, apalagi lebih tinggi dari kita tempat sujud. Jadi sujud yang mana sujud tu nongging kata bahasa kita. Jadi bokong naik ke pucuk, kepala yang di bawah. Nah, ini boleh saja terjadi. Kita sering alami ketika kita ada di acara-acara besar. Di acara besar pas solat itu saking itu kita bingung sebelahnya kita solat asa ada tempat di kita tadi. Nah, kita lupa pas kita solat tadi kebetulan tempat kita depan kita ini pas tanggo, pas dengan tanggo. Yang mana kalau kita sujud kepala kita akan sujud di tanggo, tidak jadi masalah sebenarnya. Tapi sekarang kira-kira dengan sujudnya kita di tanggo tadi kan terangkat kepala tuh. Ya, satu kijing, satu tingkatan tanggo itu kan minimal mungkin 15 sampai 20 cm misal. Nah, kalau kita sujud di tanggo, posisi badan dengan kepala akan lurus seperti ini atau tetap ada kemiringan. Kalau ada kemiringan sedikit baik sudah sah. Tapi kalau bakal menjadi lurus maka tidak sah. Apalagi kalau lebih tinggi kepala dari bokong. Wa adamus sujud ala syai'in bitaharruki harakatihi. Nah, perhatikan ummahat. Perhatikan kita juga walaupun mengenang agak jarang terjadi, tapi boleh saja terjadi. Tak boleh kita sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan gerakan badan kita. Contoh sekarang kamu jengok, Ustaz, Anda sekarang pakai ridak seperti ini. Anda sholat,
Pas sujud, kebetulan ini sejadah nyampak, ini rida nyampak duluan. Lalu ana sujud di atas rida ini. Tidak sah. Kenapa? Karena rida ini bergerak dengan gerakan tubuh ana. Tidak sah. Ya, jadi tidak boleh bergerak dengan di atas sesuatu yang bergerak dengan gerakan tubuh kita. Nah, termasuklah perempuan yang kadang-kadang pakai telekung atau mengkeno yang terlalu lebar, misal. Ya, ada yang sampai gobior-gobior. Pas dia sujud, ternyata sujud ini bagian sisa kain mengkeno atau abaya yang lebar tadi terbentang menjadi seakan-akan alas sujudnya dia, sehingga dia sujud di atas kain yang nempel di badannya, maka tidak sah. Beda kalau rida ini sudah kita lepaskan, atau ada orang yang memang dia pandai ngerti hukum, bukan berniat bermain. Pas dia nak sujud, rida ini sudah nak nyampak, rida taruhnya di samping. Ya, dia pakai rida seperti ini misal. Kalau gerakan-gerakan sholatnya rida ini mau jatuh, pas mau jatuh ditangkapnya langsung diuntalkannya satu gerakan. Satu gerakan. Lepaskan dari tubuhnya sudah, rida ini sudah lepas. Lalu dia sujud di atas rida tadi. Duduk, sujud lagi. Pas tegak diangkatnya dengan satu gerakan, seret. Nah, misal, orangnya bisa memang pintar, mampu. Itu sah-sah baik. Kenapa? Ketika sujud, rida tidak nempel di badan. Ya. Atau misal kejadian, ini sekedar gambaran, ya. Uang sebelah kita yang punya rida, panjang ridanya, oh, kakinya macam ini, macam-macam. Uang yang pakai rida aneh-aneh, ya. Ada memang sistem yang diajari Rasulullah, ya. Ada model macam ini, itu sunnah memang ada. Jangan kamu sangka, oh ya Habib itu nak belagak-belagak. Ya, memang ada sunnah yang pakai macam ini, ada. Tapi jangan kita salah niat. Ya, ada ini, oh, kejungan gagah, belagak aku. Ya, kalau gagah memang gagah nunjukkan kita nak masuk. Ya, ini tergantung niat. Innamal amalu bin niat. Kalau kebetulan kamu gaya belagak, badan belagak dengan macam tambah belagak, ya, kemana-mana makin macam ini, ya niat salah, naudzubillah, nimbul ke dosa. Tapi kalau memang kita ngaso dengan macam ini, ngaso gagah, semangat ketika sholat, kita semangat ketika hadir majlis, semangat, memang bersih, tidak ada selipan iblis masuk dalam niat kita, ya silahkan. Kalau tidak, yang lurus-lurus baik, ya, yang lurus-lurus baik digantungkan di bahu kanan kita atau dililitkan yang sederhana. Nah, ikhwan, misal orang tadi tu sebelah kita ni ridanya mampir ke kita, ridanya berang ke kita sujud di ridak dia. Nah, apa hukumnya? Tak apa-apa, karena bukan bergerak dengan gerakan tubuh kita, tubuh wong yang di samping kita. Ini sekadar misal. Wa adamu sujud ala syai'in yataharrak bitaharakatihi wa ayyasiha ma qablahu. Syarat ini pun terulang kembali, hendaklah diyakini rukun yang sebelumnya sah. Apa rukun sebelumnya? I'tidal. Sujud sudah sempurna tapi i'tidal ternyata tidak sah, maka tidak sah juga sujud kita. Kita harus ulangi lagi i'tidalnya, ulangi lagi sujudnya. Wa hakadha ikhwan rahimakumullah. Yang ke-8, toma'nina fi bihaitsu tastagiru a'dha'uhu. Yang ke-8, toma'nina ketika sujud tadi. Ya, toma'nina, mantap, jangan bergerak-gerak, minimal dengan kadar kalimat subhanallah 3 detik barangkali. Bukan berarti sudah itu ya silakan inti mau dari awal sampai akhir mantap, itu paling afdol. Inti sujud selama setengah menit misal. Ya, apalagi ketika sholat dewek, sholat tahajud, perpanjang sujud kita, minta doa sama Allah, perbanyak taubat kepada Allah. Nah, mantap kita tidak apa namanya bergerak, itu tentu lebih indah. Ya, kamu saksikan ikhwan ya, kita harus insyaallah ada bagian daripada bangun malam, sholat sunnah di rumah, sholat sunnah di mana pun boleh. Ketika antum sujud, tangan ini dimekarkan, tangan ini dimekarkan, sunnah untuk lanang. Lalu antum lambungkan, panjangkan, itu terasa nikmat. Sujud itu terasa nikmat. Terasa capek di badan tapi nikmat. Ya, nikmat ketimbang kalau ente dekat macam ini. Ini orang betina lain, betina ditunjuk Allah kenikmatan yang macam ini dia. Jadi orang betina solat macam ini bukan ketika ada laki-laki di depannya, tidak. Sendirian di rumah berjamaah sama betina, begitu tetap hukum yang ditetapkan. Kalau ada betina Ustaz Mekah ke macam ini, ya berarti dia menyalahi sunnah, sah solatnya tapi menyalahi sunnah. Sedikit kami tambahkan di sini, ikhwan, habaib, hadirin hadirat, akhwat rahimakumullah. Dari anggota sujud itu yang wajib terbuka adalah untuk wong lanang, yaitu jabhah, kening. Ini wajib terbuka. Yang wajib tertutup lutut. Wajib tertutup. Pas lutut, dengkul kamu tuh harus tertutup. Di bawah dengkul sedikit, dapat terbuka. Artinya akan ada orang yang pakai sepan yang
sampingnya nutup lutut misal, ya, sampingnya di lutut, bawahnya terbuka, sepan setengah tanggung gitu, boleh. Uji bahasa dulu apa, sepan Hawaii apa namanya, ya, tanggung, sepan tanggung, bukan pucuk lutut, nutup lutut kalau tegak. Kalau sujud pun, kalau duduk antara dua sujud, sepan ini tidak naik ke pucuk, masih tertutup lututnya, itu sah dipakai sholat, tamam, karena wajib. Tapi kalau sudah pas tegak, nutup, rukuk nutup, pas sujud nutup, pas duduk antara sujud naik ke pucuk dia, sepan tadi terbuka bagian lututnya, tidak sah. Nah, wajib tertutup. Adapun dua telapak tangan dan dua kaki, afdal dan sunnah untuk lanang terbuka. Kalau dia tertutup dengan dibungkus kaos tangan atau kaos kaki, kalau tanpa hajat sah-sah saja, tapi makruh. Kalau memang ada hajat di situ, maka tidak dikenakan makruh. Misal lagi musim dingin, kalau kita lagi musim dingin yang luar biasa, ya, kita kalau pakai sarung tangan terasa hangat badan, kaki juga dibungkus, itu boleh, ya, karena syariat membolehkan. Bahkan sholat pakai sepatu yang tidak bernajis juga boleh hukumnya. Jadi boleh. Afdalnya tidak ada bungkus. Tapi kalau memang hajat di situ kan dingin, atau habis kita kasih obat tidak boleh kena debu, misal harus dibungkus kaos kaki, maka boleh. Atau juga misal, ya, ada orang-orang yang bekerja, mereka ini kalau buka kaos kaki, masang kaos kaki lagi itu ribet, ya, apalagi dia takut misalnya kaos kakinya yakin dia bersih, suci, tidak ada kotoran, bahkan masih baru, lalu dia pengen sholat duha, dia tidak buka kaos kakinya, dia langsung pakai sholat, boleh, hukumnya sah-sah saja untuk orang lanang, cuma afdalnya terbuka. Untuk orang betina wajib terbuka kening. Adapun dua telapak tangan pun wajib terbuka. Ya, dua telapak tangan wajib terbuka. Nah, ini bagian, ya, di sini khilaf ulama, ada pembahasan untuk orang betina. Ada yang mengatakan wajib terbuka juga, ada yang mengatakan justru ini harus ditutup, yang terbuka hanya telapak tangan. Nah, walhasil labas kalau tidak sampai di bawah pergelangan ini yang terbuka. Bagian ini yang terbuka masih sah. Yang ini wajib terbuka, orang betina itu. Ininya terbuka, sah. Tertutup, itu juga bagian yang harus ditutup dari aurat. Nah, kalau sampai turun ke bawah sini, yang terbuka itu, dari pegelangan yang terbuka, itu tidak sah. Hati-hati orang betina. Kadang-kadang model, dia pakai mengkena, agak besar, mengkena minjem sama uang. Memang mengkena itu ada koncingannya, ada kentolannya, ya, seperti tali begitu. Tapi pas dia tegak ngangkat tangan, Sami Allah, ini turun lalu terbuka bagian sini, maka batal sholatnya. Makanya sempurnakan sampailah lebih ke sini dan ikat, sehingga kalau dia tegak gerak-gerak tidak terangkat. Terus ikut lagi, contoh lagi yang banyak sekarang ini, hati-hati. Kita sebagai suami tanggung jawab terhadap pakaian sholat istri kita, ya. Tak duit bini kita nak beli mengkena, perhatikan syar'i apa tidak. Lah dibeli tunjuk ke aku dulu. Kita berikut memperhatikan, kecuali kalau kita yakin bini kita ini alhamdulillah muta'allimah, memang belajar, ngerti, paham. Karena berapa banyak yang namanya mengkena atau telekung ini tidak syar'i, apalagi yang dijual-jual lewat online itu, ya, bordir sana bordir sini, yang model setetaan, ya, yang model setetaan. Sekarang manusia macam-macam, bingung kita, tidak cak dulu. Sekarang nyari sampai meli nak ketarim sana. Ngapo mengkena yang ada sepatu Rasulullah, lambang sendal Rasulullah. Allah, biarkanlah Rasulullah di hati kau bela. Kaget habis makin mengkena, blek didodoi, dipijai, macam sejadah. Kadang-kadang ada lambang sendal Rasulullah, tapi didodoi, dipijai. Dah usahlah nyai sensasi, semayanglah polos-polos baiklah. Nak pakai bebaudi, nak pakai macam ini, macam ujung-ujungnya kakek dak puas pakai lambang ini, nambah lagi di pucuk kepala pula dinjoi juga. Cak lanang kamu kopi pakai, kami nak pakai juga. Maka kami hanya tibut. Jadi akhirnya solat saling nyingok. Oi, kau macam ini model kau macam ini, no. Padahal Allah dak nyingok pakaian kau, yang penting nutup aurat, pakaian ini suci bersih. Tidak diberi dari barang yang haram, itu yang penting. Nah, ini kadang-kadang kita saksikan ikhwan, macam dijual di beberapa online, ya, termasuk juga yang anak pernah dapatkan, nyingok melidak, nyingoknya kaget kita waktu naik pesawat. Kalau salah dulu nama pesawat apa yang galak jualan, ya, di pesawat ada jualan juga, di situ ada jualan mengkeno. Wajib kita nyingok, pengen tahu kita mana setetaan mengkeno tadi itu.
Nah, biji itu digambar, ada biji itu digambar tuh, lagi makin mengkena tuh. Di sini nah. Ini terbuka, manusia. Pas dia ngangkat tangan, ada gambarnya. Dia pakai baju pendek daleman. Boleh semayang orang putih pakai baju pendek daleman tuh. Kalau model mengkena kamu terusan. Kalau model setetan hati-hati. Pas dia ngangkat tangan lurus macam ini, selamat. Tapi pas ngangkat tangan, ya dari depan ke jingoan ini. Karena tidak ada lebar panjang. Kalau setetaan tuh pasti tidak ada panjang ke bawah pas dia ngangkat tangan ke jingoan ini ya. Ya tidak sah terbuka. Lain kalau kamu pakai baju panjang, ya. Nah mengkena dewek, orang betina tidak harus mengkena sebenarnya. Ya digampangkan. Yang penting inti nutup aurat. Ya seorang muslimah pakai jilbab syar'i, medok panjang bagus, jilbabnya rapi, nutup sampai ke dagu. Kemudian dia pakai manset di sini rapi, bajunya panjang, kaki ngelombok, bajunya pakai kaos kaki pula. Sudah lengkap, tidak perlu pakai mengkena, sholat sah. Yang penting nutup aurat sempurna. Wahakadha. Jadi kita perlu perhatikan ya ummahat, terutama kalau kamu sholat pas ngangkat tangan itu jangan sampai ini turun terbuka sini. Kalau terbuka batal. Ya yang terbuka itu telapak tangan, bukan di bawah sini, bukan pergelangan tangan. Ma'asyal habaib hubabat hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian bacaan, ya bacaan sujud itu hukumnya sunnah. Banyak bentuk bacaan yang dianjurkan Rasulullah. Di antaranya subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ustaz kami pernah terbalik, maca subhana rabbiyal azim wa bihamdih waktu sujud. Tak apa-apa, tak berdosa, dapat pahala, dapat. Ya, tetap kita bertasbih. Cuma afdhalnya sesuai apa yang dianjurkan Rasulullah. Nah, yang dianjurkan Nabi bacaan sujud itu banyak, termasuklah ketika bacaan sujud tilawah dipakai untuk sujud. Subhana malikul kudus, subun kudus. Habis salat witir boleh juga dibaca. Dibaca ketika sujud, atau Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu. Bacaan sujud tilawah ada dianjurkan. Nabi pun pernah membaca itu ketika sujud, bukan sujud tilawah. Jadi kalau kamu hafal untuk salat dewean atau salat sunnah yang kita tidak bermakmum atau kita tidak jadi makmum, ya jangan manjangkan kalau kita jadi imam. Kalau kita tidak jadi imam, silakan nak manjangkan salat dewean, bukan pula kita makmum. Kalau kita makmum begitu imam ngangkat kepala, selesai kalau ngangkat kepala juga, jangan manjangkan, ya. Nah, kalau tidak, kalau salat dewean, qobliyah, ba'diyah, misal atau tahajud di malam hari, ya, atau salat hajat, salat duha, silakan memperpanjang sujud itu dengan memperbanyak baca subhan rabbiyal a'la bihamdi, subhan rabbiyal a'la bihamdi. Mau dipanjangkan sampai 7 kali, boleh. Ya, kita ngasih nikmat lemak 11 kali, boleh. Atau dengan bacaan seperti tadi, sujud tadi kita baca dengan sujud tilah, seperti sujud sajadah, sujud tilawah. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu, terus sampai habis, boleh. Ya, subhan malikul kudus, subun kudus, rabbuna habis salat tarawih witir kita baca itu biasanya. Boleh juga, ada kalau anjuran dari Rasulullah, memang Nabi pernah menggunakan itu. Dan plus boleh juga kita menambahkan doa, tapi dengan catatan inti bukan imam salat dan inti bukan makmum. Kalau inti imam ini masih banyak kadang-kadang ya kita dapatkan imam yang suka memanjangkan sujud, terutama sujud terakhir. Tak boleh itu. Ya, sujudlah biasa baca subhan rabbiyal a'la bihamdi 3 kali, angkat kepala, tahiyat langsung. Ini dipanjangkannya. Kadang-kadang panjangnya. Alasannya kita ni afdal banyak-banyak doa ketika sujud. Iyo kalau kau mangci semeng dewean. Mikir kau di belakang ni ada yang sakit perut, ada yang kepalanya pening. Sampai benar-benar kejadian di seberang kami sana. Sampai makmum tadi tu dak galak sujud dulu dia. Nunggu ke dulu. Ngapa? Imam ana pernah setegak. Ya. Ana belum semayang, ana cuma pengen tahu beh. Ana baca surah Alam Nasyr sampai selesai belum ngangkat kepala dia. Nah, ini zalim yang macam ini. Ya, dak boleh. Jadi imam jangan, kalau nak manjangkan sujud silahkan. Salat sunnah dewean silahkan, nak panjang, nak sampai setengah jam jatuh. Nah, kita jadi makmum juga sama. Begitu imam tidak memanjangkan, jangan neko-neko. Ini juga kadang masih penyakit makmum. Imam sudah tahiyat, kawan masih sujud. Sudah dikit lagi salam, baru ngangkat kepala. Imam salam, tentu salam juga dia. Nah, mana segitu tahiyat kau ini? Nah, ya, jadi jangan. Kalau pengen memanjangkan sujud, memang dianjurkan oleh Rasulullah, tapi bukan di saat kita sholat berjamaah tadi. Kecuali kalau memang itu sifatnya seperti sujud, sholat dalam sujud
tasbih. Salat tasbih memang panjang. Mau tidak mau nambahkan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar 10 kali. Wa hakadha. Hadi asyar yang ke-11 daripada rukun salat. Julus baina sajdatain, duduk antara dua sujud. Wa ishtaratu fihi an yajlisa fihi bihaitsu yusamma jalisan. Hendaklah duduk ini syaratnya kita benar-benar dikatakan duduk. Nah, duduk di sini artinya kalau duduk tuh duduk mantap ya. Bukan setengah duduk. Yang namanya duduk tuh pantat nempel ke kaki atau nempel ke bumi, itu baru duduk namanya. Ya. Afdalnya duduk antara dua sujud, duduk iftirash namanya. Seperti yang biasa kita lakukan. Duduk iftirash. Jadi telapak kaki kiri dijadikan bantalan duduk buat pantat kita, yang kanan diangkat. Ini sempurnanya. Kalau ada hal-hal yang membuat kita tidak bisa seperti sakit, bersemutan atau apa, boleh kita kondisikan misal duduknya tidak seperti itu, tapi harus posisi ini disebut duduk. Seperti misalnya baik kita duduk, kaki kita tidak kita tegakkan tapi kita golingkan karena kesemutan atau karena kecapean atau apa sebab, boleh. Ya, atau ada orang lagi kakinya macam ini pas duduk. Duduk kaki dua ini diduduki oleh pantatnya. Tidak apa-apa, itu juga duduk. Ya. Namanya duduk. Nah, termasuk juga kalau kondisi seperti misal di pojok kaki kita sini, ini kaki anggaplah di sini ada koreng, misal ada koreng, atau misal kita kebetulan sholat di luar, dapat di lapangan, kebetulan dapat kita tadi itu pas kita mentang sejadah kita tipis atau cuma sekedar lidah, ternyata di bawahnya banyak kerikil-kerikil yang tajam, misal, ya, pas kita nagok kaki macam ini berdenyit, akhirnya kita ngenjit. Kalau berdenyit dah husuk solat kita, hanya kita ngenjit, kaki dua kita tegakkan, pantat kita duduk di tumit, kan kadang dilakukan seperti itu. Ini juga boleh, namanya juga duduk, tapi jangan lupa tomak ninah. Yang penting tomak ninah. Nah itu. Jadi posisi harus disebut duduk, bukan macam ada wong yang dia tidak nempel kenya, pantatnya di dua tumit tadi, itu ngantung, belum duduk namanya. Illa kecuali juga kalau ada orang yang udzur, ya. Ada anda saksikan berapa orang tua yang badannya gemuk, dia nak duduk tu tak pacak. Jadi sujud habis itu mengangkat kepala itu dia tidak sampai terduduk. Cuma itulah posisi yang dia mampu lakukan. Itu tidak apa-apa karena udzur. Tanpa udzur tak boleh. Wa alla yaghsida bihi ghairah, hendaklah duduk antara sujud memang niat untuk duduk antara sujud, bukan karena niat lain. Macam ada orang nak sujud, pas sujud nyeng berdenyut langsung spontan ngangkat kepala dia. Nah ini spontan ngangkat kepala karena sakit, karena berdenyut tadi, itu tidak dikatakan duduk antara sujud. Kenapa? Dia niatnya bukan itu, niatnya karena tadi itu sakit langsung spontan ngangkat kepala dia. Kecuali kalau dibarengi niat dua, niat ngangkat kepala sambil duduk antara dua sujud, maka itu sah. Kalau tidak sah, ulangi lagi, balik lagi posisi sujud, lalu duduk. Ma'asyal habaib ubabat hadirin hadirat rahimakumullah. Wa alla yutawwiluhu kal i'tidal. Sujud, duduk antara sujud hendaklah jangan panjang. Jangan dipanjangkan karena dia bukan rukun yang panjang. Jadi cukup dengan apa yang kada dianjurkan Rasulullah, maca rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, sujud lagi kita. Jangan dilamakan. Kecuali model tadi sujud duduk antara sujud ketika salat tasbih, memang kita nambahkan di situ subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar 10 kali yang ngajari Rasulullah. Kalau Nabi ngajari sudah ada kata segitu. Tayyib ikhwan akhwati rahimakumullah. Wa alla yaksidal ghairi wa an la yutawwila kal i'tidal wa ayyasiha ma qablahu, dan hendaklah sah yang sebelumnya. Apa yang sebelumnya? Sujud. Sujud itu sah, maka duduk untuk sujud baru dikatakan sah juga. Kalau sujud tidak sah, berarti duduk untuk sujud ini dianggap lahu, dianggap lewat, belum dilakukan. Dia harus ulangi sujud, baru ulangi duduk lagi, baru sujud lagi yang kedua. Masyaallah habaib hubabat hadirin hadirat rahimakumullah. Nah di sini duduk antara dua sujud untuk solat duduk, ya. Jadi ketika kita sujud, duduk antara sujud berdiri tegak macam ini kan badan kita. Rukuk nunduk, itidal tegak ke lagi, sujud turun ke nian, ya semampu kita lebih turun dari rukuk. Nah pas duduk antara dua sujud, mana tegak ke nian juga macam itidal.
dada kita tegak kenyan, baru kita nunduk lagi untuk sujud yang kedua. Jadi bukan ngangkat sedikit, tapi ngangkatnya lurus, tegak, baru itu sempurna. Ats-tsani asyar, yang ke-12, tama'nina fi, yaitu tama'nina ketika melakukan sujud 2 kali dan duduk antara 2 sujud itu. Tsani asyara, yang ke-13, tasyahud akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Laku kalau ada yang puasa. Siapa loh? Ya. Kalau kita puasa orang makan minum. Pengen nak puasa tapi kondisi tidak mungkin ke badan, jadi tak puasa niat dapat insyaallah. Yang tak puasa kalau belum tercicip berejolah puasa. Untuk ummahat akhwat yang punya utang berejolah mayar utang. Baik, bismillah. Ats-tsalis asyar, tasyahud akhir. Tasyahud akhir, rukun salat tahiyat akhir. Tahiyat awal hukumnya sunnah muakkad, sunnah ab'ad. Ditinggalkan karena lupa, sah salat kita. Disunnahkan penggantinya yaitu apa? Sujud sahwi. Ditinggalkan dengan sengaja pun tidak apa-apa, salat kita tetap sah. Kalau itu tahiyat awal. Tahiyat akhir wajib. Tahiyat akhir itu wajibnya ada beberapa rukun bergabung. Duduknya wajib. Ingat, jangan salah paham. Duduk tahiyat akhir wajib itu bukan duduk ngepel tawarruk, itu harus macam itu nih, tidak. Duduk tahiyat dibaca lagi duduk. Duduk sanggup duduk tawarruk seperti biasa yang memang kita lakukan, ngepor pantat nempel ke bumi, kaki kiri diselonjor ke mentu, kaki kanan ditegakkan, itu sempurnanya cara tahiyat akhir. Tapi kalau kondisi tidak memungkinkan, sempit nak solat ini, empitan, kalau kita duduk mijak kaki wong sebelah, justru jadi tidak khusyuk, silakan duduk dengan bentuk tahiyat awal atau iftirash. Ya, jangan salah, karena ada, saya pernah dengar ada sikap yang nyampaikan dalam rukun salat itu di sini qu'udu fi tasyahud wa qu'udihi, tasyahud akhir wa qu'udihi, sering disebutkan tahiyat akhir dan duduk tahiyat akhir. Yang terlintas dia berarti wajib duduk cara duduk tahiyat akhir. Tidak, itu salah paham. Ya, duduk ketika maca tahiyat akhir afdalnya memang bentuknya tawarruk, istilahnya tadi duduk pantat ngepel ke bumi, kaki kiri selonjor mentukan, kaki kanan ditegakkan. Tapi kalau kondisi macam solat sempit, ya kalau kita paksa kita zalim saung sebelah, jadi kita duduknya tetap seperti tahiyat awal boleh, atau kondisi memang capek, sakit atau ada alasan apalah, maka boleh saja. Tahiyat akhir itu kita lakukan duduknya seperti duduk tahiyat awal. Tapi afdolnya kalau tidak ada suatu darurat atau suatu alasan, bagus dilakukan secara duduk tahiyat akhir yang ngepor, namanya tawarruk, itu yang afdolnya. Tasyahud akhir wa agalluhu, ucapannya wajib, salawat di dalamnya wajib, rukun dewek. Ucapan tahiyat akhir ini at-tahiyatul mubarakatus salawatut sampai assalamu alayka ya nabi wa asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu ucapan tahiyat. Kemudian salawat itu rukun lain lagi. Kemudian duduknya itu juga rukun lagi. Jadi 3 rukun yang tergabung plus ada tamak-nina juga di situ, ya. Tidak disebut tamak-nina di sini. Ya, jadi 3 rukun yang tergabung. Nah, ucapan tahiyat perhatikan di sini. Ya, kalau kita baca kitab Al-Kanawi itu panjang dijelaskan oleh beliau bentuk tahiyat macam-macam. Paling singkat tahiyat, boleh pendek at-tahiyatu lillah. Titik, selesai. Langsung assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sah. Cuma satu kalimat dibagi at-tahiyatu lillah, cukup. Makna cukup bukan berarti sempurna. Ya, sah. Boleh jadi kalau model kita tadi sedang sholat sakit perut, ya, lagi sholat ngek, anak nangis, anak ini di pucuk kanjang, umur baru 1,5 tahun. Kalau biarkan ngeloncat dia, jadi mana batal ke sholat, jangan ringkas ke sholat. Nah, di sini kita penting dapat ilmu, alhamdulillah. Kalau kita tidak tahu, kita maksud at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatullah assalamualaikum, panjang agak, budak lah gelabuk duluan.
Jadi pendek kepada at-tahiyatulillah, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah, assalamualaikum ala ibadillah salihin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, assalamualaikum warahmatullah. Selesai. Singkat tapi sah. Nah, tahiyat di sini paling pendek, ucapan itu boleh kata beliau aqalluhu paling sedikit at-tahiyatulillah. Boleh. Nah sempurna ditambahkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Jangan salah huruf, perhatikan makhrajnya ya, karena tahiyat ini rukun qauli yang harus benar ucapannya. Bukan at-tahiyatul. Ada wong at-tahiyatul. Ada sabdu at-tahiyyah, at-tahiyyatul. Perhatikan banyak yang salah. Tahiyatul mubarakatus, at-tahiyatul. Ngapa at-tahiyatul? At-tahiyyah, at-tahiyyah. Bukan at-tahiyyah. Ya, kalau at-tahiyyah salah. Artinya beda. Jadi at-tahiyyah ada sabdu pucuk ta, pucuk ya. At-tahiyyah mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Atau kalau singkatnya at-tahiyatu lillah. Hakadha. Ya, jangan salah, bukan at-tahiyatul tapi at-tahiyatul. Assalamu bukan a. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu bukan a. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Kemudian hati-hati ummahat, perhatikan jidah hubabat akhwan akhwat. Begitu banyak wong salah dalam pengucapan syahadat dalam salat. At-tahiyatul assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Ngapo asyhad? Ha banyak dibuang oleh kita. Dak sah tahiyatnya, dak sah salatnya. Asyhadu bukan asyhadu. Banyak wallahi ikhwan. Perhatikan, cobalah dewek kamu latih habis sembahyang habis ini kagak coba ke ecek-ecek lagi salat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Asyhadu wa asyhadu. Haknya mana? Hilang, dak sah salat. Hati. Panggil anak kita, benar dak salatnya? Maaf kita yang suami, tanya bini kita benar tak tahiyatnya. Karena ini kadang-kadang tidak diketahui. Jadi kebiasaan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu. Bahkan asyhad itu artinya keras boleh, kejam boleh, buruk juga boleh maknanya. Jadi bukan asyhad, asyhad. Kalau dia ngomong asad dengan sin lah parah lagi nambah. Ya, asyha bukan asyhad ya. Jangan cepat-cepat. Bukan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu. Asyha ada hak itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, kalau asyhadunya cuma sekali boleh. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sah. Tidak apa-apa. Ya, ketimbang dua kali tapi salah, sekali benar itu lebih afdal. Yang benar lebih afdal lagi dua kali asyhadu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Atau asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Boleh. Ada yang nambah Ustaz, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh. Sah. Tidak apa-apa, ya. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di sini Nabi Muhammad contohkan tanpa asyhadu yang kedua. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa ishtaratu fi syurutul Fatihah. Syarat maca syahadat seperti syarat Fatihah harus benar hurufnya, makhrajnya, panjang pendeknya, sabdunya dan terdengar di telinga, bukan baca dalam dilafazkan minimal kita dengar. Itu syarat Fatihah, itu juga syarat daripada rukun yang namanya tasyahud. Kemudian wa qu'ud fi tasyahud akhir wa istaratu fihi bi haitsu yusamma majalisan. Yang kelima as-salatu nabi. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang باذنillah subhanahu wa taala. Ma'asyar habaib hubabat hadirin rahimakumullah. Mungkin sampai di sini dulu pembacaan kitab kita sampai rukun yang ke-15. Ma'asyar hubabat hadirin rahimakumullah. Insyaallah taala Senin depan majelis kita akan mengadakan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW dengan pembacaan kitab Al-I'tibar lil Absar Nadhaman Isra Mi'raj yang dikarang oleh Imam Al-Habib Al-Arabillah Muhammad bin Husain Ba'bud.
pendiri Pondok Pesantren Darun Nasyiin Lawang. Ya, mungkin kalau antum Mahat Babat atau ikhwan yang punya bukunya silakan dibawa, dan insyaallah rangkaian peringatan Isra Mi'raj akan kita jalani bersama. Alhamdulillah sudah kita bikin jadwalnya kurang lebih 2 minggu, 14 atau 15 hari. Nanti dibagikan insyaallah jadwal tersebut. Yang melok grup mungkin sudah dapat, silakan dibagi ke yang lain. Ikhwan yang punya kitab dibawa, yang tidak punya kitab bisa nanti lewat PHDF ya. HDF itu bisa antum dapatkan, sudah dimasukkan ikhwan, bisa dibaca di situ insyaallah taala. Malam Ahad depan sebelum Hall Kiai Morogan insyaallah kita akan mengadakan pembukaan daripada rangkaian majelis Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ba'dal maghrib di Mushola Al-Fakhr Kampung Eleng Lugong Asia. Jatuhi sama sekali habaib yang bisa hadir fadhal, ikhwan yang bisa hadir fadhal. Malam Ahad ba'dal maghrib, salat maghrib jamaah sampai selesai isya berjamaah insyaallah taala. Setelah dari situ yang ada waktu turun yang syabab fadhal menghadiri ikhtitam penutupan majlis Al-Wafa bi Ahdillah yang biasa dilakukan di Masjid Nurul Al-Falah Raja Wali. Untuk kali ini nanti di Masjid Darul Muttaqin. Jadi majlis Al-Wafa bi Ahdillah, kumpulan asatis mereka ada baulanan majlis dan insyaallah penutupan di Masjid Darul Muttaqin setelah acara pembukaan Isra Mi'raj di Mushola Al-Fakhr. Hari Ahad insyaallah kita semua menghadiri Hall Kiai Morogan. Yang mau ikut dari Masjid Al-Kidul fadhal, dari jam 7 akan ada acara yasinan, tahlilan. Lalu yang mau lewat darat fadhal, lewat sungai disiapkan jukung untuk mencapai ke Magam Kiai Morogan sekaligus Masjid Kiai Morogan yang di Kertopati. Acara hall akan diadakan di Masjid Kiai Morogan Kertopati. Kebetulan kami diamanati oleh panitia untuk menyampaikan tausiah, minta doanya para habaib sekalian, ikhwan sekalian. Mudah-mudahan kami bisa menyampaikan yang baik, yang berkah dan bermanfaat untuk kita galau-galau insyaallah taala. Kemudian minggu depannya lagi pas tanggal 22 hall pendiri kampung ini atau pemilik rumah kita ini dan pendiri mushola Al-Munawwar Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Munawwar, insyaallah kita bisa hadiri insyaallah. Itu saja beberapa info yang bisa kami sampaikan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahul indallah innal qad ja'u Allah ya Sayyidar Rusuli hadina أغطام ما دينا الصدق والسر نادي المهاجر الله ذاك بنائي سأب السداد ثم المقدم ولي الله غوث الورى ثم الواجه لدين الله
وقفنا خارق العادات سيدا الكامل الأوام داروس مظهر القطر قوموا بنا واكشفوا عنا يا سادتي الأسوى وحموا مدينتكم الغنى من جملة السر أنا الحساب والنسب الحسنى والعلم والحلم والتقوى جدكم وبكم تنجاب صحب البرية والضر يا سيدي يا رسول الله يا من له نجاه إن المسيئين قد جاءوك لذنبي أستغفر. فاتح.